کہ سب سے پہلا جو میں آج کے موضوع کے حوالے سے فیڈ بیک چاہتا ہوں یا موضوع کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، آج آپ سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دین، دین اسلام، یہ عدل و انصاف ہی پر مبنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کو وحدہ لا شریک ماننا، رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کو آخری رسول اور آخری نبی کے طور پر مان کر جب ہم دین اسلام کے احکامات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہر جگہ ایک معاشرے کے حوالے سے، سوسائٹی کے نظام کو قائم کرنے کے اعتبار سے عدل و انصاف کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ متعدد آیات مقدسہ عدل و انصاف کی وضاحت کرتی ہیں، اور ہمارا جو سوشل لا ہے، سماجی قوانین، وہ اس پر مبنی ایک مکمل سورہ حجرات موجود ہے، اس میں بھی عدل و انصاف ہی کی بات کی گئی ہے۔ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے حکمرانوں کے لیے یا فیصلہ کرنے والے قاضی صاحبان کے لیے ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے، اور ان کی سخت گرفت اور پکڑ جو ناانصافی کریں روز آخرت، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے دین کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں نظام مصطفیٰ کا فہم حاصل ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق جب ہمیں یہ معلوم ہوگا، ہر شخص جس منصب پر بھی ہے، اگر وہ اپنے منصب کے اعتبار سے یہ جانتا ہے کہ میرا جو کام ہے اس سے انصاف کرنا ہے، تو یقیناً ہر کوئی اگر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوگا تو کہیں بھی پھر نا انصافی کا پہلو نظر نہیں آئے گا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو سمجھے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اور پھر اپنی ذمہ داریوں کے مطابق کام کرے۔ اگر وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو جس محکمے میں بھی ہے، جس سیٹ پر بھی ہے، وہاں سے وہ جو بھی تنخواہ لے رہا ہے، جو بھی وظیفہ لے رہا ہے، وہ یقیناً پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگا کسی بھی اعتبار سے۔ جی علامہ شبیر حسن میشمی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے آج کے موضوع عدل اور انصاف کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بزرگوار نے کلیات بیان کر دیے، میں تو ڈائریکٹ حالات پر جاتا ہوں۔ جس ملک کو آپ اسلامی ملک کہہ رہے ہیں، اس میں ابھی آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ کیسز کتنے پینڈنگ ہیں، میں تو وہیں جاؤں گا نا۔ جی بالکل۔ آپ کو انصاف چاہیے، آپ کو اپنا حق چاہیے، تو مہنگا وکیل کرنا پڑے گا۔ پھر میں بعض وکیلوں کو معذرت کے ساتھ جانتا ہوں کہ جو ٹیکنیکلی ایسا کرتے ہیں کہ یہ کیس چلتا رہے اور کسی طرح سے ہماری روٹی بنتی رہے۔ پھر فیس کورٹوں کی اتنی زیادہ ہے، پھر ایک ایک کیس کو نپٹاتے ابھی تو اخباروں میں بھی آ گیا چند سال پہلے کہ جناب جن کو موت کی سزا دے دی گئی، جن کو پھانسی دے دی گئی، ان کے کیس میں پتہ چلا کہ وہ غلط فیصلے ہو گئے۔ میں آپ کے اس پروگرام سے تمام وہ افراد کہ جو عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، آپ کے قلم سے آپ ہی کو جنت ملنی ہے، آپ ہی کے قلم سے آپ کو جنت ملنی ہے۔ اگر آپ نے حقدار کو حق دیا، بہت اچھا، نہیں دیا، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ دوسرا یہ، جہاں پر بھی آپ نوکری کر رہے ہیں، بزرگوار کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، جہاں پر بھی آپ نے سائن کیا ہے کہ میں یہاں پر آپ کو 9 بجے سے 5 بجے تک کا ٹائم دے رہا ہوں، یعنی نوکری کے لیے آ رہا ہوں، اس میں آپ اپنے گھر فون کریں، اس میں آپ واٹس ایپ دیکھیں، اس میں کہ چلو یار چائے پی کے آتے ہیں، جو رول میں فائنل ہوا ہے اس کے علاوہ وہاں پر کوئی کام کرنا، ان کی بجلی، ان کا پین، یہ سب ظلم میں آتا ہے، عدل میں نہیں آتا، اور اسی سے روزی جو ہے وہ حرام ہو سکتی ہے۔ یعنی
नौकरी के नाम पर अपने मालकान को धोखा देना भी गलत है। जी मुफ्ती मतलब वो इंसाफ तो ना हुआ काम बिल्कुल के साथ। बिल्कुल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम तरीन मौजू पर आपने मदऊ किया और गुफ्तगू करने की हमें आप इंशाअल्लाह इजाज़त दे रहे हैं। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर एक ऐसी आयत नाजिल फरमाई है कि जिस आयत में अल्लाह ने इस्लामी मुआशरे के लिए उस आयत को आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत दी है। कौन सी आयत है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा। अल्लाह तुम्हें हुक्म करता है अदल व इंसाफ का, अल्लाह तुम्हें हुक्म करता है एहसान का, अल्लाह तुम्हें हुक्म करता है कि तुम करावतदारों का ख्याल रखो, अल्लाह तुम्हें हुक्म करता है कि तुम फहाशी से, उरियानी से, बुराइयों से, फजूलियात से, लग़वियात से अपने आप को बचा करके रखो, रोक करके रखो। देखें, जब हम अपने इस्लामी मुआशरे की बुनियाद अदल के ऊपर, इंसाफ के ऊपर रखते हैं, तो हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो अमन, सुकून, आश्ती और मोहब्बत जो है वो देखने को मिलती है। और मैं इसकी मिसाल आपको देना चाहूंगा। देखें, तमाम शोबाहाए जिंदगी के अंदर अदल एक ऐसी चीज है कि जिसकी एप्लीकेशन, जिसका इतलाक तमाम शोबाहाए जिंदगी के अंदर अगर होगा तो उसके फवाइद और समरात आपके सामने नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी एग्रीमेंट के दौरान बैठे हुए हैं और आपको गवाह बनाया जा रहा है, तो शरीयत क्या कहती है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कूनू कव्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनी वल अक़रबीन। अगर तुम्हें गवाह बनाया जा रहा है तो गवाही ठीक ठीक देना, गैर जानिबदार होकर के देना। अगरचे वो गवाही तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, अगरचे वो गवाही तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अइज़्ज़ा व अक़ारिब के खिलाफ क्यों ना हो, और सबसे बढ़कर वो गवाही तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ क्यों ना हो। तो अदल इंसाफ करना तमाम शोबाए जिंदगी के अंदर ये मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे अमन और इस्तेहकाम मिलता है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको और दे दूं। इब्तिदा, देखिए, तब्दीली की इब्तिदा हमेशा घर से होती है, अपने आप से होती है, अपने नफ्स से होती है। सही बुखारी की एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इत्तकुल्लाह, ए लोगों अल्लाह से डर जाओ, वअदिलू बैना औलादिकुम, अपनी औलाद के दरमियान अदल करो, इंसाफ करो। ऐसा ना हो उसको ज्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, उससे ज्यादा मोहब्बत करी, उससे कम मोहब्बत करी, उसको अपने साथ रखा हुआ है, उसको छोड़ा हुआ है। देखें, ये जब इस किस्म का एतदाल घर में नहीं होगा, इंसाफ घर के अंदर नहीं होगा, तो फिर खलफशार तो होगा, इंतशार तो होगा। और जब घर की बात आती है तो कुरान मजीद की आयत है, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदतन। ताद्दुद अज़वाज के ऊपर मैं आ रहा हूं, अगरचे हमारा मौजू नहीं है लेकिन मौजू से ताल्लुक रखता है कि अगर तुम एक से ज्यादा वाइफ्स रखना चाहते हो तो फिर अदल बहुत जरूरी है, इंसाफ बहुत जरूरी है। और याद रखो, अगर ये अदल और एतदाल और इंसाफ की फिजा को कायम नहीं रख सकते, फवाहिदतन, जस्ट गो फॉर वन वाइफ। जैसे मैं इस पे तो हम एक दिन अलग टॉपिक रखना चाहूंगी। अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि इजाजत है शादियों की, लेकिन अगला हिस्सा भूल जाते हैं जहाँ कहा गया अगर तुम इंसाफ कर सको तो। और ये भी है ना कि ना कर पाओगे, ऐसी भी तो कोई बात है। जी जी, मैं अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब से पूछना चाहूंगी कि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें अदल और इंसाफ के तकाजों में ही आती हैं, जो हमें पूरी करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी पूरी जिंदगी में जी, और ये लैलो नहार, शब रोज़, बहुत से ऐसे मामलात होते हैं कि जो हमें अदलो इंसाफ के साथ चलना चाहिए। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि रास्ते का भी जो हक है वो हक भी दो। यानी हम रास्ता रोक करके चलते हैं जी या हम रास्ते में इस तरह से चलते हैं कि बहुत ज्यादा किसी दूसरे को गुजरने में परेशानी हो जी। हम अपने घर का कूड़ा करकट रास्ते में डाल देते हैं, इसका भी ख्याल रखने की जरूरत है। हम अपनी गाड़ी को रास्ते में रख करके धोते हैं, उसका पानी फैल जाता है, कीचड़ हो जाता है। तमाम चीजें, तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात हैं। हम घर में मौजूद हैं और हमें किसी से नहीं मिलना, कोई हमारे नजदीक नापसंदीदा शख्स आ गया, बच्चे ने बताया कि कालबेल हुई और वो फला साहब आए और हम बच्चे को कह रहे हैं कि कह दो कि घर में नहीं है,
تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ ایسا کیا عدل جا کے سکتا، خلاف جی۔ چلیں اور جھوٹ بولیں